오늘 말씀드릴 제목은 잘 46일 율법과 새 언약의 차이. 옛 언약, 율법, 그러니까 옛 언약과 새 언약의 차이에 대해서 다른 종교와 율법과 종교에 대해 이 차이를 옛 언약과 새 언약의 차이를 다른 종교에서부터 이제 좀 다른 종교를 통해서 이제 또 이렇게 한번 이렇게 좀 바라보는 시선을 좀 가져봤으면 좋겠어요. 그래서 제가 이제 동영상 하나를 보여드릴 텐데 이 한 이제 무슬림 학자가 있어요. 이 무슬림 학자가 성경을 진짜 너무 잘 알아요. 이 사람 되게 유명한 사람인데 항상 이렇게 기독교인들하고 이렇게 막 논쟁을 잘하는 아주 유명한 사람이에요. 이분이요. 하도 이렇게 성경에 대해서 달달달달 외워요, 그냥. 그래 무슬림인데. 그래서 이 사람이 이제 자기가 이제 학생들한테 강의를 하고 또 이렇게 얘기하는 중에 어떤 이렇게 자기가 기독교인보다 더 기독교인 같다라고 말을 했어요. 그때 이제 한 학생이 이제 얘기를 하는 거예요. 이것에 대해서 이제 얘기를 하는 그 장면이 나오는데 그런데 요 차이를 좀 보라고요. 이 무슬림 학자, 이 박사인 이 자기가 이제 나름대로는 성경을 잘 많이 읽었다는 이 무슬림 학자 이제 이 박사가 말하는 이 기독교인의 관점은 옛 언약의 관점으로 기독교인을 보는 거고 이 학생이 보는 이 기독교에 대해서 말하는 이 크리스천에 대해서 말하는 이 학생은 새 언약의 관점으로 이 기독교와 크리스천을 보는 거예요. 한번 좀 볼게요. 자막이 아마 한국말로 나오면 좋을 것 같아요. You mentioned that you were more Christian than the Christian. Now, I am not, from what I know, a person is a Christian provided they are either baptized into Christianity or they accept Jesus Christ as their personal savior. Only then a person is a Christian. So I just wanted to know how exactly you could refer to yourself as more Christian than the Christian. That's all. That's a very good question. You asked a very good question here in my talk in Shah and even here. You asked a question, I said that I'm more Christian than the Christians. How can I be a Christian if I'm not baptized, if I don't believe Jesus is God? Sister, you quoted me correct, but you didn't give my complete quotation. Before I said I'm more Christian than the Christian, I said one statement. If Christian means a person who follows the teaching of Jesus Christ, peace be upon him, then the Muslims are more Christian than the Christians themselves. There was a criteria before saying that. If Christian means a person who believes in teaching of Jesus Christ, peace be upon him, then I'm more Christian than the Christians themselves. And then I said that the Bible says that Jesus Christ, peace be upon him, was circumcised on the 8th day. Most of the Christians aren't circumcised, all the Muslims are circumcised. Bible says in the book of Ephesians chapter 5 verse number 18, don't have alcohol. In the book of Proverbs chapter number 20 verse number 1, don't have alcohol. As a whole, the Muslims don't have alcohol. 성경 구절구절을 되는 거예요. In the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8, don't have pork. In the book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8, don't have pork. In the book of Isaiah chapter 65 verse number 2 to 5, don't have pork. The Muslims don't have pork, but the Christians have. Bible says do hijab, that will cover your head. Bible says in the book of Deuteronomy chapter number 22 verse number 5, in 1 Timothy chapter number 2 verse number 9, in the 1 Corinthians chapter number 11 verse number 5 and 6, do hijab. The Muslims as a whole do hijab, but the Christians don't cover the head. So if Christian means a person who follows the teaching of Jesus Christ, peace be upon him, the Muslims are more Christian than the Christians themselves. That's my point. Christianity doesn't mean a person who follows the teachings of Christ, because Jesus of Nazareth was a Jew. He was born a Jew, he lived a Jewish life, and he died a Jew. So if you were to follow the teachings of Jesus of Nazareth, it wouldn't make you a Christian, it would make you a Jew, because he taught you Jewish teachings.
However, accepting Jesus of Nazareth as your personal Savior and only through Him you can go to heaven, that, however, Dr. Zakir, will make you 네, 무슬림 학자가요. 그러니까 자기가 강의를 한 다음에 질문을 받는 거예요. 그런데 그 다음에 이 학생이 질문을 하잖아요. 어떻게 해서 교수님이 자기가 강의한 내용 중에서 왜 자신이 크리스천보다 더 크리스천이라고 말한 거에 대해서 지금 질문을 하는 거예요. 이 무슬림인 이 박사님이 왜냐면은 자기가 지금 성경 구절을 아까 보셨어요? 질문하는데 성경 몇 절을 그냥 그 자리에서 막 말을 해요. 그러니까 자기가 이 성경으로 보면 자기가 왜 이 자기가 기독교인보다 크리스천보다 더 기독교인이라고 말한 이유에 대해서 지금 얘기를 하는 거예요. 그 얘기를 하는데 이제 두 관점을 보겠어요. 이 뭐라고 말하냐면 이 무슬림 박사가 뭐라냐면 에베소서 5장 18절에 술을 마시지 말라. 잠언 20장 1절에 술을 금하고 있는데 무슬림들은 술을 마시지 않는데요. 근데 크리스천들은 술을 마신다. 그리고 레위기 11장 7절에서 8절, 신명기 14장 8절, 이사야서 65장 2절에서 5절. 우리 크리스천도 여기에 이런 내용 있는 거 모르잖아요. 돼지고기를 먹지 말라고 금하고 있는데 무슬림들은 돼지고기를 먹지 않는데 기독교인들은 돼지고기를 아주 즐겨 먹는다라는 거예요. 그리고 성경에서 가리는 히잡 있잖아요. 원래 그 히잡이라는 게 사실은 신약에서도요. 신명기 22장 5절, 디모데전서 2장 9절, 고린도전서 11장 5절 6절에도 기도할 때 여자가 머리에 뭐를 쓰거나 아니면 머리를 기르라고 이렇게 내용이 나오잖아요. 그러니까 히잡이라는 것을 지금 이슬람들은 쓰고 있잖아요. 그것 때문에 지금 히잡을 쓰기 싫다고 지금 이란에서 막 여자들이 막 데모하잖아요. 반란을 일으키잖아요. 근데 무슬림들은 히잡을 성경에 나와 있는 대로 히잡을 쓰는데 그런데 기독교인들은 아예 머리 기르지도 않고 가리지 않지 않냐? 그런데 그러니까 성경대로 하자 그러면은 성경의 가르침을 따라서 한다 그러면 성경에 예수님이 평화를 말한다면 이런 것들을 한다면 무슬림이야말로 진짜 기독교인들보다 더 기독교인이다라고 얘기를 하는 거예요. 성경대로 하면 성경을 더 잘 따른다라는 거예요. 율법적으로. 그렇게 지금 대답을 하는 거예요. 그런데 이 지금 학생이 지금 말하는 게 뭐냐면 제가 아는 기독교는요. 세례를 받고 예수 그리스도를 인격적으로 구주로 예수님을 영접해야만 그래야만 크리스천이 되는 거지. 어떤 것을 성경에 있는 것들을 지켜서 그렇게 크리스천이 되는 것이 아닌 걸로 알고 있다고 그러는 거예요, 지금. 지금 이 학생이 말하는 크리스천의 정의는 새 언약 가운데서 진짜 크리스천은 뭐냐? 예수 그리스도를 인격적으로 자기의 구세주로 받아들였을 때 크리스천이지 않습니까? 그래서 내가 믿겠다고 해서 세례를 받는 게 크리스천이지 않습니까? 라고 말하고 있는 거예요. 그러니까 그 무슬림 학자의 지금 주장은 뭐였냐면 크리스천은 예수님의 그 성경책에 나온 이 가르침을 따르는 것, 이 율법의 기준으로 지금 보는 거예요. 율법의 기준으로 본다면 자기들 무슬림이 더 크리스천보다 크리스천답다라는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 우리가 만약에 율법을 기준으로 해서 우리가 크리스천이라고 생각한다면 무슬림이나 다른 종교인들하고 생각하는 게 다르지 않다라는 거예요. 똑같다라는 거예요. 만약에 그렇게 우리를 정의를 그렇게 한다 그러면 우리의 기준이 다른 모든 종교인이 생각해 그 기준으로 보니까 크리스천이 크리스천답지 않다 그러는 거예요. 우리가 더 크리스천이래요. 왜냐면 성경에 나오는 구절을 본인이 더 잘 알아요. 성경을 얼마나 많이 읽었으면 그 구절을 그냥 그 자리에서 말하겠어요. 근데 우리 크리스천이라는 이 새 언약 아래서 크리스천이라는 정의가 이 학생이 질문한 이 새 언약 가운데 우리 크리스천이 진짜 크리스천은 누구냐? 바로 예수 그리스도를 인격적이고 개인적인 나의 구주로 관계를 맺는 것.
이것이 뭐냐면 진짜 크리스천이라라는 거라라는 거예요. 그러니까 어떤 행위에 있지 않고 뭐예요? 어떤 하나님과의 뭐 인격적인 관계에 있는 거예요. 관계에 있는 거예요. 그러니까 그러면서 이제 이 논쟁이 계속되는 것 중에 이제 그러면서 이 학생이 반박을 하는 거예요. 만약에 교수님이 말한 것대로라면 예수님은 율법 아래서 태어났고 유대인이었고 그 유대인 문화에 주어졌던 율법을 그냥 충실하게 지키지 않았냐. 행위를 따라서 예수님을 따르는 거라면 유대교의 율법을 지키는 거고 그러면은 크리스천이 아니시고 유대인이지 않습니까? 라고 말하는 거예요. 아주 똑똑하게 말을 하는 거예요. 그러면 그거는 크리스천이 아니죠. 유대교인이죠. 라고 말하는 거예요. 그러면서 반박을 했을 때 그러면서 이제 말문이 조금 막히니까 이 선생님 이 박사가 또 뭐라 그러냐면 이제 뭐냐면 교회 다니지 말 교회 따르지 말고 예수님을 믿으려면 뭐냐면 성경 말씀 봐라 그러는 거예요. 이러면서 말하는 주장이 이슬람을 이해하고 싶으면 무슬림 보지 말고 경전, 쿠란 이런 코란을 읽으라라는 거예요. 근데 기독교를 진짜 읽으려면 교회가 아니라 뭐예요? 성경 읽으세요 그러는 거예요. 성경 읽어야 뭐예요? 기독교를 진짜 알 거예요. 막 그러는 거예요. 그러면서 진짜 그리스도의 가르침을 알고 싶다면 교회 가지 말고 성경을 읽어라 그랬어요. 교회 가지 말고 성경만 읽어도 뭐예요? 성경 읽으면 된다. 교회 가지 마라. 막 그러니까 이 자매가 또 뭐라 그러냐면 그게 말이 안 되는 게 교회라는 것은 그 기독교인 크리스천들 사이에서 교회가 나왔고 교회가 없었다면은 이 크리스천들은 존재하지 않았습니다라는 것을 역사적으로 얘기를 하는 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 원래 성경이 처음부터 있었던 게 아니잖아요. 예수님께서 복음을 전파하시고 그죠? 그리고 나서 사도들을 세우시고 사도들이 뭐예요? 그리스도를 전파하고 그리스도를 전파한 그 사도들로 인해서 교회들이 세워지고 교회들을 통해서 뭐예요? 서로 간에 이렇게 교회 공동체에서 하나님의 역사하신 것들이 기록된 것이 성경이잖아요. 그러니까 성경이 뭐예요? 교회 공동체에서 이렇게요. 탄생 같이 뭐예요? 기록되고 보존되어 온 거잖아요. 그러니까 교회와 성경은 뭐예요? 교회 공동체가 떼어일 수가 없는 거예요. 그러니까 하나님이 역사하시는 현장이었다라는 거예요. 그러니까 여러분 무슨 말이냐면 성경에서는 그러니까 이것을 모른다, 이것을 이 자체를 어떤 뭐요? 유기적인 관계를 이해를 전혀 못하는 거예요. 그냥 말씀만 기록되어 있는 문자에만 박혀 있는 것을 기록한 거지. 그러니까 종교로만 아는 것은 하나님을 인격적으로 개인적으로 알지도 못하고 또 하나님께서 어떻게 유기적으로 교회 공동체 안에서 역사하시는지를 모르는 거예요. 살아 계셔서 역사하시는 하나님의 이 삶의 현장에서 역사하시는 하나님을 모르는 거예요. 그냥 기록된 그 율법의 문자를만 지키는 것이 뭐예요? 예, 그것이 말하고 종교라라는 거예요. 어떤 문자에 있는 그거로만 아는 것이 뭐냐면은 종교이고 그것이 율법의 행위이고 옛 언약에 속한 것이다라는 거예요. 그런데 새 언약은 그렇지 않다라는 거예요. 예, 관계라라는 거예요. 예. 네. 네. 있어요. 아까 그랬잖아요. 여기 읽었잖아요. 고린도전서 11장 5, 6장 디모데전. 예. 예. 그러니까 잘못된 거를 지금 얘기해 주는 거예요. 지금 잘못된 따라하는 거를 지금 얘기를 해 주는 거예요. 왜냐하면 잘못 이해하고 있다는 거예요. 이분이 신약 성경 아까 디모데전서 2장 9절 고린도전서 11장 이거를 인용한 걸 보면은 신구약을 다 읽고 있어요. 그게 구약만 가지고서 얘기한 게 아니에요, 이분이. 근데 무슨 말이냐면은 지금 포인트를 잘 들으셔야 돼요. 집중을 하고 이제까지 우리가 뭐냐면은 기독교인 중에서도 종교인이 될 수 있다라는 것을 지금 얘기해 주고 싶었던 거예요. 그냥 어떤 그러니까 하나님과의 관계가 없는 그냥 문자에서만 여러분들이 물론 성경은 하나님의 말씀이에요. 그런데 여러분 그거 아세요? 누가복음에 보면 4장에 보면 예수님을 시험할 때 예수님은 그 마귀의 사탄의 시험을 기록되었을 때 하고 말씀 안에서
살아계신 하나님의 말씀을 말함으로 승리하셨어요. 그런데 사단도 기록되었으되라는 그 말씀을 인용한 장면이 나오죠. 기록되었으되 시편에 있는 내용을 설명하면서 뛰어내리라 그러세요. 예수님한테. 그러면 뛰어내리면 천사들이 뭐요? 땅에서 이렇게 다치지 않게 뭐요? 천사들이 받들 거라는 것을 사단도 기록된 말씀을 인용하는 장면이 나와요. 기록된 하나님의 말씀에 보면 뛰어내리면 천사들이 받들어서 돌이 부딪히지 않게 받들 거라는 그 내용을 인용을 해요. 그러면서 예수님의 뭐예요? 시험할 때 뛰어내리라 그래요. 그게 무슨 말이에요? 나는 하나님의 아들이니까 천사들이 와서 나를 받쳐줄까? 이런 뭐예요? 그 명예 욕 있잖아요. 이런 이 자랑, 교만의 요거를 갖다가 이렇게 착 충동하는 그런 장면이 나와요. 근데 사단아 물러가라 하면서 너는 다만 오직 내 하나님 여호와만 섬기라 그래요. 하나님만 섬기라라고 하시면서 물리치세요. 그러니까 무슨 말이냐면은 사단도 누구라도 뭐냐면은 우리가 문자적으로 기록된 말씀으로 행할 수 있어요. 우리가 행하려고 노력해요. 그렇지만 우리가 할 수 없기 때문에 이 기록된 대로 행위대로 살 수 없고 또 이걸로만은 하나님과 이 구원에 이룰 수 없기 때문에 누가 우리를 위해서 죽어주셨냐면 예수님이란 말이에요. 어떤 이 기록된 율법에 있는 대로 착한 행실대로 살았기 때문에 천국에 간다 그러면 예수님이 필요가 없으신 거예요. 그런데 그게 기준이 아닌 오직 예수님의 피, 예수님만이 우리의 구세주가 되어주시고 구원자가 되어주시는 그 예수님을 뭐요? 내가 나의 하나님. 그러니까 아담과 하와는 이 하나님 아버지와의 관계가 죄 때문에 단절이 돼버렸어요. 더 이상 하나님과 관계할 수 없는 사람들이 되었는데 이제 예수님을 통해서 뭐냐면 우리는 뭐예요? 하나님과 직접 1대1로 관계할 수 있는 관계가 됐다라는 거예요. 그러니까 물론 우리가 하나님께서 예수님께서 오신 이유는 우리가 안 되니까 뭐요? 우리를 위해서 율법의 행위로는 천국에 갈 수도 없고 어떻게 뭐요? 복 받을 수 없어요. 우리의 행위로는 안 된단 말이에요. 그렇기 때문에 우리에게 복 주시고 천국 가게 하고 영생을 주시기 위해서 누구를 보내주시면 구원자 예수님을 보내셨고 성령님을 통해서 안 되는 우리를 바꿔주시기 위해서 오셨다라는 거예요. 그리고 교회라는 것은 성령님이 살아서 움직이시는 역사하시는 그 몸이 바로 교회라는 거예요. 이 개념이에요. 그러니까 교회는요. 어떤 분이냐면 교회는 에베소서 2장 20절에 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라 그리스도 예수의 친히 모퉁이 돌이 되셨고 그의 안에서 건물마다 서로 연결되어 주 안에서 성전이 되어가고 혼자 되어가는 게 아니라 같이 연결돼서 가는 거예요. 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위해서 예수 안에서 교회가 함께 지어져 간다 그래요. 연결되어서 성전이 혼자 되는 게 아니라 함께 지어져 간다고 말하고 있어요. 혼자 성전이 될 수가 없어요. 그래서 교회라는 것을 놔두셨다라는 거예요. 그 앞에 보면은 교회에 대해서 에베소서의 만큼 교회에 대해서 교회는 그리스도의 몸이요 하면서 쭉쭉쭉쭉 설명을 하시고 그 뒤에 각 지체들이 있다는 것을 설명하시고 그 다음에 각 지체들은 혼자 자라는 게 아니라 서로 마디마디가 서로 연결되는 것처럼 예수 그리스도가 모퉁이돌이 돼서 서로가 서로를 이어져 가서 유기적으로 서로가 자라나는 것이다. 함께 지어져 간다라고 이렇게 얘기를 한다라는 거예요. 그래서 교회 공동체 밖에서 성경만을 알고서 자라날 수 있냐? 성령님이 역사하시기 쉽지 않아요. 성령님이 그리스도의 몸 안에 붙어서 유기적으로 자라나게 하기 위해서 교회라는 것을 그리스도의 몸을 세우셨다라는 거예요. 그래서 여러분 크리스천은 먼저 하나님하고 관계하는 거예요. 그러니까 우리가 하나님 사랑이라고 했을 때 하나님과 우리의 관계를 얘기하는 거예요. 하나님하고의 우리의 관계 이게 새롭게 되는 거예요. 하나님은 우리의 아버지, 나는 자녀로. 이게 부모와 자식, 그 다음에 남편과 아내, 그 다음에 목자와 양, 이렇게 주님을 어쩌면 일방적인 기도가 아니라 주님을 들을 수 있는, 주님께서 뭐라고 하시는지를
들을 수 있는 관계가 됐다라는 거예요. 그러니까요, 무슨 말이냐면 양은 목자의 음성을 듣고 부부는 서로 대화를 하고 친구도 대화를 하고 부모와 자식도 뭐예요? 서로 대화를 해요. 어떤 교제의 관계가 성립이 됐다라는 거예요. 그러니까 반드시 뭐예요? 교회는 누구를 듣고 성령님의 음성을 듣는 거예요. 그분의 음성을 듣고 뭐예요? 변화되는 거예요. 그분과 친해지면서 변화되는 거예요. 진짜 살아있는 그분의 입에서 나오는 소리를 들을 수 있어요. 그게 관계라는 거예요. 그게 관계라는 거예요. 그러니까 어떤 성경의 이상의 이 관계를 지금 얘기하시고 포도나무와 가지와 관계처럼 어떤 붙어있는 관계를 얘기하시고요. 그 다음에 또 뭐냐면은 그리고 하나님과의 관계 또 뭐예요? 형제들 간의 이 관계, 이웃과의 관계를 형제들과의 관계를 얘기하신다라는 거예요. 그 안에서 하나님의 사랑이 뭐예요? 우리 생명으로 이렇게 흘러나오는 것. 이 관계를 지금 설명하고 있다라는 거예요. 그러니까 여러분, 이 율법과 복음의 차이를 아세요? 새 언약과 율법의 차이를 아세요? 그러니까 율법 안에 있다라는 것은, 옛 언약 안에 있다라는 것은 모든 종교가 말해요. 율법을 지킴으로, 행위로 어떤 것을 그러니까 어떤 율법을 지킴으로 인해서 더욱더 지금 아까 무슬림이 말한 것처럼 내가 이 성경에 있는 것들을 기록된 문자를 지킴으로 인해서 내가 더 크리스천이라고 말하는데 크리스천이 아니죠. 개인적인 성령님과 하나님, 예수님과의 관계를 맺고 있음으로 인해서 물론 하나님은 기록된 말씀 밖에서는 말씀하시지 않아요. 그 안에서 말씀하세요. 당연히 말씀을 읽어야죠. 그렇지만 그 말씀 안에서 생명으로 말씀하시는 그 생명의 말씀을 들을 수 있어야 돼요. 그 양식을 먹을 수 있어야 된다라는 그것이 새 언약 가운데 하나님께서 그렇게 그 양식을 먹을 수 있게 해주시겠다는 약속이 새 언약 안에 있다라는 거예요. 그래서 거듭난 새 영, 그 다음에 성령님과 그 다음에 새 마음, 주님의 마음을 주님의 주님의 마음, 주님께서 말씀하신 것을 문자로 아닌 너희는 그리스도의 편지고 그리스도의 향기라라고 말한 이유가 문자가 아닌 우리 마음에 이렇게 들려주시는, 쓰시는, 그러니까 내가 아는 거예요. 하나님이 말씀하시는 걸 아는 것. 그 마음을 알 수 있는 마음을 주신대요. 하나님이 뭐라고 말씀하시는지를 알 수 있는 그 마음 자체를 본성으로 넣어주세요. 들을 수 있는 그 귀를, 들을 수 있는 마음, 볼 수 있는 그 눈을 열어주시는 그 본성을 우리한테 영에 열어주시는 거예요. 열어주시겠다고 했으니까 들을 수 있어요. 그러니까 들을 수 없으면 들을 수 없게 하시면 하나님이 구약의 사람들은 못 들었어요. 왜냐하면 하나님께서 들어도 듣지 못하고 보아도 보지 못하게 만들어 장치해 놓으셨다고 성경이 계속 얘기를 해요. 이사야서도 말하고 마태복음 13장에서도 너희는 들어도 듣지 못하고 보아도 보지 못하게 해놨다 그랬어요. 그런데 이제 그런 시대가 아니에요. 이제 누구든지 예수 그리스도 안에서 예수님을 영접하고 보려고 하면 볼 수 있고 들으려면 들을 수 있고 느끼려면 느낄 수 있는 그렇게 하나님께서 약속을 해주셨다라는 거예요. 그러니까 여러분들이 믿으시면 돼요. 하나님께서 이렇게 해주시는 완전히 그 복음과 율법의 차이를 딱 알게 되면 여러분들이 자유함 안에서 어떤 이렇게 규정으로 딱딱하게 주님을 만나는 게 아니라 주님을 살아있는 하나님으로 만나는 거예요. 그 하나님은 그러니까 안 보이지만 진짜 실제이신 하나님과 관계하는 거예요. 안 보인다고 해서 진짜 안 보이는 게 아니라 안 보이시지만 믿음으로 보이지 않는 그 하나님과 관계를 맺어가는 거예요. 진짜 실제적인 관계가 맺어지는 거예요. 그러한 저와 여러분의 그 새 언약의 삶을 사시기를, 이 특권을 반드시 누리고 사시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 은혜의 하나님 감사합니다.
하나님 주님께서 아버지 하나님 우리 마음속에 아버지 새겨주신다고 하나님의 말씀을 아버지 하나님 새겨주신다고 약속하셨고 주님의 마음을 주신다고 약속하셨는데 하나님 아버지 정말 하나님 아버지 알고자 하는 그 마음 주님께 하나님 묻고자 하면 반드시 주님께서 알려주시고 가르쳐주시고 생각나게 하시고 아버지 그 마음을 보여주실 줄로 믿습니다. 하나님 감사합니다. 사랑합니다. 오직 주님께서 약속하셨으니 이대로 하나님 아버지 우리 사랑하는 죄사랑께 성도님들 마음속에 아버지 하나님 주님이 누구신지를 아버지 하나님 이 하나님께서 약속하신 이것들을 하나님 깨달아지는 귀한 하나님 놀라운 축복이 이 50일 기간 동안 있게 축복하여 주시옵소서. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.